إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala ushbu jum'a kunning barakatan jumlamizga erishtirsaydi. Qilgan izgi amallarimizni Qur'on bilan sunnatga to'g'ri kelgan, muvofiq bo'lgan amallarimizni qabullardan aylab, bandashilik bilan, xatolik bilan, iymon zaifligi bilan qilgan gunohlarimizni G'afurur Rahim sifati bilan istig'for g'afu aylasaydi. Amin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu dunyoga kelgan vaqtda kishilar anga so'rov bergach, "Ni uchun seni Alloh jibardi?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavhiddan ikkinchi o'rinda adam bolalarining, kishilarning adablarini, axloqlarini tuzatuv deb aytdi. Ya'ni biz umr bo'yi o'lgancha xatli bir-birimizni tarbiyalab, o'zimizni tarbiyalab yasharga tiyishmiz. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Va innaka la'ala xuluqin azim" Ya Muhammad, eng axloqli, eng adabli kishilarning birisi sen. Alloh subhanahu va taolo shulay belgiladi. Ham Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zining sahobalarini tarbiyaladi. Kishilarni kechira biluv, kishilarga oshu tutmav. Hatto Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizni tarbiyaladi, sahobalarni ham bizni kishilarga marhamatli, ham shafqatli bo'lirga, hatto musulmon bo'lmagan kishilarga da. Bir-birimizga marhamatli bo'luv ul bir xil. Musulmon bo'lmagan kishilarga, hatto kafirlarga da marhamatli bo'luv, ham shul marhamatlik, yumshoqlik, g'adillik Allohning yuraklarini yumshata, ham ularni dinga qarata, bizning dinimizga qarata ovushtira. Hatto Alloh subhanahu va taolo musulmon bo'lmagan, kafir bo'lgan kishilarga zakatni ularga harom qilgan bo'lsa-da, musulmon bo'lmagan kishiga zakat berilmasa-da, lekin yuraklari islom dinina yaqin bo'lgan, dinga ovsham, mina dinga kelam degan kishilarga hatto zakat bo'laklar berishga ruxsat etgan. Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'onda aytadi. Alloh subhanahu va taolo sizga musulmon bo'lmagan, sizni uylaringizdan quvmagan, sizga ziyon keltirmagan, diningiz uchun kurashmagan kishilarga ezgulik qilirga haram qilmadi. Kirisincha, agarda siz ularga ezgulik qilsangiz, Alloh taolo g'adillikni yarata, ham g'adil bo'lgan kishilarni yarata. Albatta, bizning yonimizda turli kishilar yashaydi. Turli kishilar, turli adabli, turli axloqli. Lekin Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kunlarning bir kunni onun yanında uramda xotini bilan Aisha bilan o'zib borgan vaqtda Yahudlar aytdilar: "Assalamu alayk." O'lim senga bo'lsin ya Muhammad. Ul degan so'z, samun o'lim degan so'z, umri degan so'z. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Va alaykum." Sizga da shuni tilayim. Aisha anamiz bu so'zlarni eshitgach, ashu vakilda aytdi: "Qaralasiz qabahatlar" deb ashulana boshladi. Lekin Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Ya Aisha, sen narsa ishlaysan de. Sen narsa ishlaysan de. Alloh kelishmi musulmon kishiga? Alla sen unutdingmi? Alloh subhanahu va taolo qarshında eng yomon kishi shuldi. Kim yovuzlikka yovuzlik bilan javob beradi dedi. Ham agarda sening yovuzligingdan kishi imin tugil ekan, Alloh qarshında eng yomon kishilarning birisi bo'lasan" deydi Aisha. Ham Aishani to'xtatdi. Mana bugungi kunda jamoat biz bir-birimiz bilan aralashib yashaymiz. Hali musulmon bo'lmagan kishilar, musulmonlar bilan bir-birini sugib, bir-birini ashulanib, bir-birisi turunda g'oybat silab, bir-birisining xatolarini ko'rib, buqlarini qoyizlab, sosasin shag'artib butun xalqqa erishtiradilar. Albatta, hikmatli kishilar, aqlli kishilar aytdilar, musulmon kishi bol qurti bo'lirga, shekilli bo'lirga teyish. Ya'ni butun yerda shashakkina ko'rga. Hatto bu orasida, pomoyka orasida shashakni ko'rsa-da, shunda bara shashakning ta'mni aybirlarini jiya, ham shuning bilan bol yosi, ham butun kishilarga foyda keltiradigan bo'ladi. Ashibin hatto shashaklar bosuvunda
Atның, сыерның, кешенең буын таба да, шуна утырып ашап утыра. Хәтта чәчкә аланында булса да. Менә шуңа күрә җәмәгать без мусульманнар, мусульман кеше һәр вакыт балкырты шикелле булырга тиеш. Һәр нәрсәдә яхшылыкны күрергә. Әгәр дә син беләсең икән, менә бу кеше яман икән, аңа яхшылык эшлә. Яхшылык эшлә. Яхшылык эшләгән вакытта ул кешегә тәэсир итә. Беләсезме? Ташлар бар. Менә таш. Алла Субхану ва Тәала әйтә, кайбер кешеләрнең таш шикелле, хәтта шуннан да катырак йөрәкләре бар, бәгырьләре бар. Ләкин шуңа карамастан, шул ташларны жарып, араларыннан су чыга. Менә шуңа күрә җәмәгать, су нәрсә ул? Су иң йомшак әйбер. Әгәр дә су белән эчсәң файда китерә, һәм су артык эчсәң зыян китерергә була. Әгәр дә су белән кешене үтерергә була, һәм су белән кешене терелтергә була. Су төрле формаларга керә. Төрле формаларга. Менә шуңа күрә мусульман кеше дә һәр вакытта бер нәрсәгә дә карамастан, таулардан су төшкән вакытта шума булган, чәнечкә шикелле булган ташларны шомарта. Ни өчен? Агып шомарта. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ар-рифқу ямнун", җумшаклык ул бәхет диде. "Вал хурқу шуъмун", катылык, җаһиллек унладанлыктыр, һәм кешеләрне диннән ерак итә. Шуңа күрә арабызда бер-беребез белән сөйләшкәндә, матур сөйләшеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бер-берегез белән сөйләшкәндә иң күркәм, иң матур сүзләр бер-берегезгә табыгыз. Матур сүзләр, күңелләр җумшасын, йөрәкләр эресен, арагызда мәхәббәт барлыкка килсен. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ла тадхулул җанната хатта туъмину", җәннәткә кирмәссез хәтта иман китермичә ди. "Ва ла туъмину хатта тахабу", һәм иманлы булмассыз хәтта бер-берегезне яратмыйча. "Әвәлә адуллукум аля шәйин иза фаалтумуху тахаббабтум", хәбәр бирәммесен сезгә бер гамәл, әгәр дә шуны эшләсәгез, арагызда мәхәббәт арта. "Афшус салама бәйнәкум", арагызда булган сәламне, иминлекне, матур сүзләрне, тынычлыкны таратыгыз. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Алла Субхану ва Тәала Кур'анда әйтә: "Ва кулу линнаси хусна", бүтән кешеләргә күркәм матур сүзләр генә әйтегез. Ул авыр җәмәгать. Кеше белән эш итү, сиңа бук белән ыргыткан, кешегә бал белән ыргыту бик авыр эш, бик авыр эш. Эшләп карагыз, тәҗрибәдә кулланып карагыз. Сезне рәнҗеткән кешегә матур сүз әйтеп карагыз. Сезгә таш белән ыргыткан кешегә аш белән ыргытып карагыз. Бик авыр эш. Шыдау авыр, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне тәрбияләде. Көннәрнең бер көнне Абу Бакр ас-Сиддик радиллаһу анһу янына бер кеше килде. Абу Бакрны Пәйгамбәрбез янында сүгә башлады. "Син Абу Бакр тигенди, син фәлән дип пычрак сүзләр белән ыргыта Абу Бакрга." Абу Бакр бер сүз дә эндәшми. Пәйгамбәрбез аңа карады да елмаеп җибәрде. Бу кеше карый да, Абу Бакр бер сүз дә әйтми. Яңадан ташлана Абу Бакрга һәм пычрак сүзләр белән: "Син Абу Бакр тигенди, син мондый" дип, моны сүгә. Абу Бакр бер дә эндәшми, сабыр итә. Пәйгамбәрбез Абу Бакрга карады, икенче тапкыр елмайды. Өченче тапкыр бу кеше пычрак сүзләр белән Абу Бакрга ташлангач, Абу Бакрның ачуы җитмәде һәм әйтте: "Җитте инде сиңа, җитте инде бу сүзләрне әйтергә. Уят түгелме син фәлән", үзен аклый башлады. Шул вакытта Пәйгамбәрбез торды да чыгып китте. Абу Бакр теге кеше белән сөйләшеп бетергәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан җигереп чыкты да: "Я Расулаллаһ, әллә берәр гынах эшләдемме? Әллә берәр хата эшләдемме? Ни өчен чыгып киттең син? Ике тапкыр елмаеп тордың миңа карап, аннарысын ачу килеп шикелле миннән чыгып киттең. Әллә берәр әйбер дөрес эшләмәдемме?" Ул әйтә: "Я Абу Бакр, юк" диде. "Беренче тапкыр бу кеше сине сүгә башлагач, син сабыр иткәч, мин күрдем ничек Алла Субхану ва Тәаладан бер фәрештә инде, сиңа Аллаһның сәламен ирештерде, сабыр иткән өчен. Икенче тапкыр ул кеше сиңа сүгә башлагач, син сабыр иттең, һәм мин карадым ничек күктән икенче фәрештә төшеп, Аллаһның рәхмәтен сиңа китерде.
Өченче тапкыр син үзеңне аклый башлагач, синең артыңда шайтан утырды һәм сине котырта башлады. Әйт аңа, аклан, кычкыр аңа дип, мин шайтан утырган җирдә утырмыйм. Шул сәбәпле генә чыгып киттем, я Абу Бакр. Менә шулай, җәмәгать, сабыр итү бик авыр эш. Бик авыр эш. Кешегә зыян китермәү, сиңа рәнҗеткән кешегә катылык белән бәрелмәү, синең турында гайбәт сөйләгән кеше, аның турында гайбәт сөйләмәү. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте. Ул шулай яшәгән. Аның турында кабахәт сүзләр сөйлиләр. Ул сөйләми. Динебез нәрсәгә тәрбияли? Әгәр дә сине сүксәләр, син сүкмә. Синең турында гайбәт сөйлиләр икән, син сөйләмә. Сиңа хыянат итсәләр, син хыянат итмә. Сине алдасалар, син алдама, ди динебез өйрәтә. Менә шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, һәм Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва сәлләм пәйгамбәре, әгәр дә безгә җәннәткә алып кергә торган ниндидер бер юл һәм ниндидер бер гамәл күрсәтәләр икән, аны эшләү бик авыр, җәмәгать. Аны үзегездә тәҗрибәдә кулланырга мөмкин. Эшегездә, урамда, хатын белән ир арасында, хатын сине тыңламый, каршы килә, сабыр итеп кара әле. Сабырлыгын җитми, сугасы килә, кычкырасы килә. Өчәр тапкыр талап кычкырып куып чыгаручылар бар. Аннарысын әйткәч, бу бит сиңа хатын бетте, хәләл түгел. Ә минем ди ашу вакытында әйттем ди, гнев вакытында әйттем. Булсасын. Галәмәләр күпчелек җумһурда әйтелә, 3 тапкыр талак әйттен икән, 3 тапкырга санала бу хатын сиңа бетте, харам. Син аны кайтара алмыйсың. Шуңа күрә бу мәсьәләдә сабырлы булырга кирәк. Никахлар белән, талаклар белән уйнарга ярамый, җәмәгать. Шуңа күрә сабырлык, әс-сабру дия, сабырлык ул нурдыр, яктылык. Сабырлык нәрсәгә кагылса, үзе белән бөтен әйберне матурлата. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Сабыр иткән кешеләргә әҗр савап хисапсыз. Но шул савапны алыр өчен бик күп хәрәкәт, гамәл кылырга кирәк. Раббым Аллаһ тырышлык салырга кирәк. Чөнки бер кашан да чемпион булып кеше уянмый. Шварценеггер булып, Майк Тайсон, Брус Ли булып беркем дә тормый. Тырышлык, тренировка, үз өстендә эшләү. Менә шул вакытта син нәрсәгә дә, җәмәгать, кардәшем, сеңлем, ирешә аласың. Менә шуңа Раббым Аллаһ безгә дә, сезгә дә сабырлык бирсен, тырышлык бирсен, көч-кудрәт, куәт бирсен, үз өстебездә эшләргә, үзебезне төзәтергә яхшы якка. Амин.